నమస్తే G24 న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్. హెచ్సియులోని 400 ఎకరాలు అమ్మడం ఆపేయాలని కేఏ పాల్ వార్నింగ్. హెచ్యుసి తెలంగాణకే తలమానికం మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటెల. కార్యకర్తలే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతలు మంత్రి నారా లోకేష్. గత పాలకుల విధ్వంసక విధానాల గురించి పారిశ్రామిక వ్యాపార వర్గాలు చెప్పింది విని ఆశ్చర్యపోయాని అన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. I understand in the last 5 years all of us have suffered, some more, some less. The many instances where Mr. Naidu even tried coming to Visakhapatnam and he was not allowed to leave Visakhapatnam airport. There were instances when Babu Garu wanted to go to Ram Tirtham and it was the then SPs themselves who personally ensured that dumpers and tippers blocked the road. So I think from that sad state of affairs today, I think there's a sense of liberation that all of us have. Last night I got a chance to meet with second, third generation entrepreneurs and all of them were sharing that feedback with me. But rest assured, we are in this for long run. As NDA, we're very committed to Visakhapatnam. If you look at it, Lulu that ran away and that publicly stated they'll invest in every state of India except Andhra Pradesh is now coming back and investing here in Visakhapatnam. And needless to say, the Varun Base Sands would be an iconic building. Apart from the investments, I mean, we can talk in crores, but what got me excited is the number of jobs it's going to create. What is important for India today is the number of jobs we're going to create. And this is going to be a very important landmark to kickstart the economic activity here in Visakhapatnam. And what got me even more exciting is that it's going to be the first grade A office space that's going to be available in Visakhapatnam. So I guarantee the Varun Group that before you build, we'll definitely buy a tenant, and I know that we're going to do it in 2 years. And saying that, in the last 10 months, serious announcements have happened for Visakhapatnam. If you look at the ArcelorMittal project, it's a marquee steel city that's getting built here south of Visakhapatnam. TCS is going to start in Millennium Towers, and we're hoping in the next 1 month we'll be able to even allocate land for them to build a world-class development center here in Visakhapatnam. Apart from that, if you look at it in different parts of the state, LG Electronics, Tata Power, BPCL, NTPC, various other projects have really taken off. Through these projects, we envisage 8 lakh crore investments coming into Andhra Pradesh, creating close to 5 lakh jobs, which is, something substantive that we've been able to achieve in the first 10 months of the government. దశాబ్దాలుగా వైజాగ్ తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా నిలిచిందన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. 2019, while the entire state voted in one direction, Visakhapatnam voted in the other direction. It really means a lot for us politically. The MLAs that you have elected stood by us during our tough times. But I also have a grouse, and that was in 2024 elections. I remember I was sitting in the conference room, Mangalgiri counting was happening. And I was so excited. I said, I created history. 91,413 votes. No, don't clap here. I'm like, yeah, I created history. It's amazing. And I remember, I think he's here only. My secretary Naresh came. He said, sorry, sir. I said, what happened? He said, your record is broken. Who broke it? Palla Srinath from Gajwaka broke it. I said, chalo, second place. I think that's where the losers start, but chalo, I'll accept it. That's reality. So I went to collect my certificate. I came back and I just stepping out. Then my PRO comes. He says, boss, now you're third. I said, how did this happen, boss? I just went and came out. He said, now Beamley is second. I mean, it just shows, and adding to what Ramu said, that Visakhapatnam knows how to show politicians their place. We're very humbled by it. So it puts greater responsibility on all of us to work hard to do good to Visakhapatnam. I hope Ram's speech was not telecasted live because other parts of Andhra Pradesh should be very upset with me. As our Chief Minister has always stated, one state, one capital, but development should be decentralized. A lot of work has happened in the past. And with brand Babu coming back, the brand Visakhapatnam today is really flying high. And it's really exciting, and it's a privilege that I was part of the foundation stone ceremony for the state-of-the-art project that Prabhu Kishore uncle is spearheading from the front. It will not only be an iconic building in Visakhapatnam, but I believe it will be an iconic building in India. Every city requires an iconic building that we associate with. So in Hyderabad, it was the Cyber Tower. And I really, really hope that Varun Base Sands would be that one building that all of us can associate with IT and development in the state of Andhra Pradesh. As a government, we are really determined to build brand Visakhapatnam strong and take it forward. కార్యకర్తలే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతలన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్.
ఈరోజు మనందరం కలిసికట్టుగా పోరాడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా చరిత్ర తిరిగి రాశాం. ఎవరు ఊహించలేదు. 175 స్థానాలకి 94% సీట్లు మనం కైవసం చేసుకుని 164 స్థానాలు గెలుస్తాం. అది సాధించాం. 4వ సారి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేస్తాం జరిగింది. బాబు గారు ఇప్పుడు పదే పదే ఒక మాట అంటున్నారు, 95 CBN అని. అంటే 95లో ఎట్లయితే నేను పనిచేశానో, కార్యకర్తలు పార్టీ ఎట్లయితే అనుసంధానం అయిందో అది మీరు చేయాలి, నేను పని చేయాలని పదే పదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తాం జరిగింది. మీరు ఈ రోజు పార్టీలో చూస్తే ఒక మార్పు వచ్చింది. చాలా మంది పెద్దలు యువకులకి అవకాశాలు ఇస్తాం జరిగింది. మాలాంటి యువకులకి 1995 CBN ఏంటో మాకు తెలియదు. నేను ఫోన్ చేసి కనుక్కున్నా. అశోక్ గజపతిరాజు గారు లాంటి పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడా. వాళ్ళందరితో మాట్లాడింది కూడా అర్థమైంది. పార్టీలో ఒక మార్పు రావాలి, అది సాధించాలంటే ఆ మార్పే కార్యకర్తలు, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతలు, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు అందరూ కూడా అహర్నిశలు కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండాలా, వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించాలా. మీరందరూ ఒక్కసారి గాని చూస్తే ప్రతి వారం వెడ్నెస్డే నాడు కంపల్సరీ తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు గాని, తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు కంపల్సరీగా కార్యకర్తల్ని కలవాలి, వాళ్ళ మనోభావాలు తెలుసుకోవాలి, అది పరిష్కరించాలని చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఒక హామీ ఇచ్చా. నేను తిరిగి నియోజకవర్గానికి ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ముందల ఉత్తమ కార్యకర్తలను కలుస్తా, దాని తర్వాత కార్యకర్తల సమావేశం పెట్టుకుంటా, అది అయిన తర్వాతనే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు వెళ్తానని చెప్పిన ఆనాడు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ రోజు మీ ముందల నేను నుంచుంటున్నా. అరే ఈ రోజు మనకి సెల్యూట్ కొడుతున్నారంటే దానికి కారణం ఏంటి? 5 సంవత్సరాలు మనం చేసిన త్యాగాలు, మనం చేసిన పోరాటం. ఆ రోజు ఇదే సెల్యూట్ కొట్టే వాళ్ళు లాఠీ పట్టుకుని మన ఇబ్బంది పెట్టారు, మన ఇంటికి తాడు కట్టారు. ఆ తాడులు తెంచుకుని బయటికి వచ్చి విరోచితంగా మనందరం పోరాడు. అందుకే చెప్పిన, ఆనాడే చెప్పిన, ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెడతాను ఆ కార్యక్రమాన్ని. కార్యకర్తల్ని కలిసిన తర్వాతనే ఏ కార్యక్రమాన్ని నేను చేయబడతాను. కేవలం నేనే కాదు, ఈ రోజు జాతీయ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఏ నియోజకవర్గంకి వెళ్ళినా ప్రభుత్వ కార్యక్రమం అయిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా కార్యకర్తల సమావేశాలు పెట్టుకుంటున్నారు, కార్యకర్తలతో చర్చిస్తున్నారు, వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఆ నియోజకవర్గాన్ని వదిలి వేరే నియోజకవర్గానికి ప్రయాణం చేస్తున్నారు. పెద్దలు ఈ రోజు అన్నారు 83 రోజుల్లో 1 కోటి సభ్యత్వాలు సాధించామని. సాధించింది నేనుగా, కార్యకర్తలు. మీరు పడిన కష్టం. పార్టీ ఏ కార్యక్రమానికి పిలిపించినా ముందుకెళ్లి పర్వాలేదు చేయాలని అహర్నిశలు కష్టపడి ఒక రికార్డులు సృష్టించారు. అందుకే చెప్పే ఆవిర్భావ దినోత్సవం రికార్డులు సృష్టించాలన్నా తిరిగి రాయాలన్నా ఒక తెలుగుదేశం పార్టీతోనే సాధ్యమే. గ్రామ స్థాయిలో పరిష్కారమయ్యే సమస్యలు అక్కడే అయిపోవాలి. కార్యకర్తలు, నేతలు బాధ్యత తీసుకొని ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించాలన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, పార్టీలో యువరక్తం వచ్చింది. యువరక్తానికి ఎట్టుకో జూన్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అందరికి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ మధ్యన ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరు కాగితాలు పట్టుకొచ్చి నాకు ఇస్తున్నారు, అది రెడీగా ఉన్నాడు. నేను ఏమన్నానంటే గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఉంటే మనం వెళ్ళి మాట్లాడాలి, అధికారులతో మాట్లాడాలి, మండల పార్టీ కూర్చోవాలి, పిలిపించాలి, ఆ సమస్య పరిష్కరించాలి. అది పోయింది. ఎందుకు పోయింది కూడా నేను చెప్తా. గత 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలు ఏం పీకలేదు రాబాయ్. వాళ్ళు చెప్తే ఈయన నాదుడు లేడు, ఏదో లోకల్ గా అన్ని చేసుకోండి, అసలు మా దగ్గరికి రావద్దని చెప్పారు ప్రజలకి. ఈ రోజు ఎప్పుడైతే తలుపులు తెరిసో సునామీకి వచ్చి మన పైన పడుతున్నాం. నిన్న రాత్రి 11:30కి నేను విశాఖపట్నం పార్టీ హౌస్కి వెళ్ళి అక్కడనే పడుకుంటాను. ఎప్పుడు వచ్చినా విశాఖ పార్టీ హౌస్ లో పడుకుంటా. పార్టీ హౌస్కి వెళ్తే సుమారుగా 200 మంది రెడీగా ఉన్నారు. 11:30కి 11:30 రాత్రికి అంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మన కోసం. అంటే కలవాలి, వాళ్ళ సమస్య తెలియజేయాలి. సమస్యలు పరిష్కరించే అధికారం కార్యకర్తలకి ఉంది. నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను. విఆర్ఓ గాని, ఎంఆర్ఓ గాని, ఆర్డీఓ గాని చట్టపరంగా ఏమి చేయాల్సి ఉందో వాళ్ళు చేయాల్సిందే, ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ సోదరులతో సహా. ఇది చాలా స్పష్టంగా నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు కూడా చెప్తాం జరిగింది. ఈ రోజు మంత్రి గారు నేను కోరతాం జరిగింది, డిస్కస్ చేశాం. అది అధికారులకి నేను చెప్తాను, ఈ సభాముఖంగా కార్యకర్తలకి, నాయకులు నేను తెలుపుతున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కబ్జాదారులు కావు. మనం ఎవరు కొట్టాం, మనం ప్రజల కోసం సేవ చేసాం వచ్చాం. ఇప్పుడే పల్లన్న అన్నారు, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి సిద్ధాంతాలు మనకున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆ సిద్ధాంతాల పరంగా మనం అందరం నడవాలి. తెలుగులో ఎక్కడున్న అగ్రస్థానంలో ఉండాలనేది మన లక్ష్యం. అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1 ఉండాలి, తెలుగు నంబర్ 1 ఉండాలనేదే మన లక్ష్యం. దానికి మనందరం కష్టపడాలి, కలిసిగట్టుగా పని చేయాలి. కార్యకర్తలే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతలన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్.
నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, పార్టీలో యువరక్తం వచ్చింది. యువరక్తానికి ఎట్టుకో జూన్ నుంచి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అందరికి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఈ మధ్యన ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరు కాగితాలు పట్టుకొచ్చి నాకు ఇస్తున్నారు, అది రెడీగా ఉన్నాడు. నేను ఏమన్నానంటే, గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఉంటే మనం వెళ్ళి మాట్లాడాలి, అధికారులతో మాట్లాడాలి, మండల పార్టీ కూర్చోవాలి, పిలిపించాలి, ఆ సమస్య పరిష్కరించాలి. అది పోయింది. ఎందుకు పోయింది కూడా నేను చెప్తా. గత 5 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలు ఏం పీకలేదు రాబాయ్. వాళ్ళు చెప్తే ఈయన నాదుడు లేడు, ఏదో లోకల్ గా అన్ని చేసుకోండి, అసలు మా దగ్గరికి రావద్దని చెప్పారు ప్రజలకి. ఈ రోజు ఎప్పుడైతే తలుపులు తెరిసో సునామీకి వచ్చి మన పైన పడుతున్నాం. నిన్న రాత్రి 11:30కి నేను విశాఖపట్నం పార్టీ హౌస్కి వెళ్ళి అక్కడనే పడుకుంటాను. ఎప్పుడు వచ్చినా విశాఖ పార్టీ హౌస్ లో పడుకుంటాను. పార్టీ హౌస్కి వెళ్తే సుమారుగా 200 మంది రెడీగా ఉన్నారు. 11:30కి 11:30 రాత్రికి అంతమంది రెడీగా ఉన్నారు మన కోసం. అంటే కలవాలి, వాళ్ళ సమస్య తెలియజేయాలి. సమస్యలు పరిష్కరించే అధికారం కార్యకర్తలకి ఉంది. నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్తాను. విఆర్ఓ గాని, ఎంఆర్ఓ గాని, ఆర్డీఓ గాని చట్టపరంగా ఏమి చేయాల్సి ఉందో వాళ్ళు చేయాల్సిందే, ఇంక్లూడింగ్ పోలీస్ సోదరులతో సహా. ఇది చాలా స్పష్టంగా నేను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారు కూడా చెప్తాం జరిగింది. ఈ రోజు మంత్రి గారు నేను కోరతాం జరిగింది, డిస్కస్ చేశాం. అది అధికారులకి నేను చెప్తాను, ఈ సభాముఖంగా కార్యకర్తలకి, నాయకులు నేను తెలుపుతున్నాను. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు కబ్జాదారులు కావు, మనం ఎవరు కొట్టాం, మనం ప్రజల కోసం సేవ చేసానికి వచ్చాం. ఇప్పుడే పల్లన్న అన్నారు, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి సిద్ధాంతాలు మనకున్నాయి. ఇప్పుడు కూడా ఆ సిద్ధాంతాల పరంగా మనం అందరం నడవాలి. తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్న అగ్రస్థానంలో ఉండాలనేది మన లక్ష్యం. అన్ని రాష్ట్రాల కన్నా అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1 ఉండాలి, తెలుగు వాళ్ళు నంబర్ 1 ఉండాలనేదే మన లక్ష్యం. దానికి మనందరం కష్టపడాలి, కలిసిగట్టుగా పని చేయాలి. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికే తలమానికమని మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటల అన్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములు అమ్మి అప్పులు కట్టాలని నీచమైన ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు భూములు అమ్మే విషయమై తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. సీఎం రేవంత్ ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియడం లేదన్నారు. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఈ రాష్ట్రానికే ఒక తలమానికమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయం. కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు ఇప్పటికే అనేక రంగాల్లో నిష్ణాతులై ఈ హైదరాబాద్కి మంచి పేరు వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ సెంట్రల్ విశ్వవిద్యాలయపు భూముల్ని అమ్మి అప్పులు కట్టాలనేటువంటి నీచమైన ప్రయత్నం ఏది జరుగుతూ ఉందో, అక్కడ స్టాఫ్ కానీ, అక్కడ విద్యార్థులు కానీ మీకు ఇవే దొరికినాయా? ఒకవైపేమో రోజు రోజుకు శ్మశాన వాటికలకు కూడా జాగాలు లేకపోతారు, మరోవైపు కనీసం పార్కులకు జాగాలు లేకుండా కాంక్రీట్ జంగల్గా మారుతున్నటువంటి ఈ రోజులలో ఈ విశ్వవిద్యాలయ భూములను కూడా తెగనమ్ముకోవడం అనేటువంటిది ఇది ఏ సమాజం కూడా హర్షించదు. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకు ఇలాంటి ఆలోచన చేస్తుండో అర్థం కావట్లేదు. కానీ 15 నెలల కాలం నుంచి చూస్తున్నాం, ప్రతి నిర్ణయం ప్రజా కంటకమైన, ప్రజా వ్యతిరేకమైన ఆలోచన తప్ప, తిరోగమనపు చర్యలు తప్ప ఏ ఒక్కడు కూడా ప్రోగ్రెసివ్ ఆలోచన లేదు. నేను ఒకటే, నిన్న విశ్వవిద్యాలయపు విద్యార్థుల మీద జరిగిన దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇవాళ విద్యార్థులు కేవలం విద్యార్థులుగా ఉండరు, తప్పకుండా మేమందరం కూడా రేపు వారికి సంఘీభావం చెప్పడమే కాకుండా అవసరమైతే ప్రత్యక్ష చర్యకు పూనుకుంటామని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. విశ్వవిద్యాలయ భూములు అమ్మకూడదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నా. మంచి రోజులు వచ్చాయని కష్టకాలాన్ని మర్చిపోకూడదన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. కష్టకాలాలు మనం మర్చిపోకూడదండి, కష్టకాలాలు మర్చిపోకూడదు. ఈ రోజు ఎస్పీ గారు వస్తే నేను చెప్పా, 90% మీ పోలీస్ సిబ్బందిని తీసుకుని వెళ్ళండి సార్, మాకు ఇంతమంది అవసరం లేదు, మా కార్యకర్తలు ఏం చేయరు, వాళ్ళని కలిసిదానికి వస్తున్నారు. ఇదే పోలీస్ సోదరులు గతంలో మన ఇంటి నుంచి బయటికి రావాలంటే మన గేట్ కి తాడు కట్టారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల సమస్యల పైన పోరాడడానికి వస్తే విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటికి రానిలేదు. రామ్ తీర్థానికి అంటే రాముడు తల తీయేస్తే ఏకంగా ఆనాడు రామ్ తీర్థానికి వెళ్లాలంటే స్వయంగా ఎస్పీని టిప్పర్లు పెట్టారండి, అడ్డంగా రోడ్లపై టిప్పర్లు పెట్టి బాబు గారిని ఇబ్బంది పెట్టారు. ఒకడు పెద్ద పోటుగాడు అనుకున్నాడు, బాబు గారు పైకి వెళ్ళి కిందకి వస్తుంటే ఎదురలేదని ట్రై చేశాడు. అఫ్ కోర్స్ అతనికి ఇప్పుడు అడ్రస్ లేదు, రాజీనామా చేసి పారిపోయాడు అనుకోండి, అని ఎవరో మీకు తెలుసు అనుకుంటా. అర్థమైందా రాజా? ఇట్లా ఏంటంటే కష్టకాలాలు మర్చిపోకూడదు. 53 రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బంధించారండి, ఈ రోజు కూడా బాధ నాలో ఉంది, మర్చిపోలేదు. మళ్ళీ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగితే ఎస్పీలు అందరూ వచ్చారు, నాకు మొదటిగా వచ్చింది కోపం వచ్చింది. అంటే ఇదే కాకి డ్రెస్ కదా మన ఆపింది, ఇదే కాకి డ్రెస్ కదా పాదయాత్ర చేస్తే స్టూల్ లాక్కున్నారు, మైక్ లాక్కున్నారు, మా కుర్రుల్ని కొట్టారు.
సో మంచి రోజులు వచ్చినాయని కష్టకాలాలు మనం మర్చిపోకూడదు. మనస్పర్ధలు ఉండొచ్చు, చిన్న చిన్న సమస్యలు మనలో ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కరికి డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ కలిసికట్టుగా పోరాడపోతే గతంలో ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చిందో అదే పరిస్థితి మళ్ళీ రావచ్చు. అది మనం మర్చిపోకూడదు. ఇదే గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సమస్యలు ఉన్నాయి కాదని నేను అనట్లేదు. ఇప్పుడే ఇన్ఛార్జ్ గారు చెప్పారు, కూటమి ధర్మం అందరూ పాటించాలని ఆయన కోరారు. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. పల్లా శ్రీనన్న నాయకత్వంలో కమిటీ పనిచేస్తుంది. పల్లన్న నాయకత్వంలో మన నియోజకవర్గంలోనే కాదు అన్ని 175 నియోజకవర్గాల్లో కూటమి ధర్మం పాటించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. హెచ్సియులోని 400 ఎకరాలు అమ్మడం ఆపేయాలని, లేకపోతే చట్టపరంగా రాజకీయ పరంగా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కేఏ పాల్ వార్నింగ్. Rahul Gandhi ji, what the hell is going on in Telangana with Hyderabad University 400 acres? More than 1 lakh crore worth of property. Why your Revanth Reddy government and yourself selling the youth of the future? Thousands of students have been graduated. One of the most precious property. What happened to your Mohabbat ka dukan? You promised the youth the future in your Bharat Jodo Yatra. Who will believe you? If you are selling this to Adani, taking the future and beating them up on Eid Mubarak Day? Young girls, boys being arrested, thrown in? Is that all you care about is how much money he is giving you? Please, stop immediately. Within 72 hours. Otherwise, I will have to file public interest litigation to protect the youth of India, especially the youth of Telugu people who are studying in universities, who are fighting, and you are brutally, your police, your Revanth Reddy government is brutally beating them up. Destroyed Telangana. We will collapse your government if you don't take this plan back. Remember, I stopped the steel plant sale. I stopped the lands of Kamareddy farmers. It doesn't matter which government. You cannot sell the future of youth. Share this video with everybody until it reaches Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Revanth Reddy and all other. Please media, protect the democracy. పోలీసులు మమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేస్తున్నారు. హెచ్సియు యూనివర్సిటీలోని 400 ఎకరాల్లో జేసీబీలు పెట్టి చెట్లు రాళ్లు తొలగిస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకుని యూనివర్సిటీకి వెళ్తే భారీగా పోలీసులు మోహరించి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి మమ్మల్ని గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లకుండా ఎక్కడికో తీసుకెళ్లారన్నారు స్టూడెంట్స్ యూనియన్ జనరల్ సెక్రటరీ నిహాద్. Everyone, today we reached the East Campus with getting the information that police was barricading the entire East Campus and JCBs were working to destroy the forest over there, and we have reached there and we just wanted to know what is going on, but the police have forcibly taken us away, and this is not a detention also. They are not telling where they are taking us. There are 6 students here in this vehicle and they are taking us away, and they are not even telling us to where they are taking us. They have already crossed the Gachibowli PS. This is clear kidnapping from the police. The students are here. There are 3 girls in this. And there are 3 girls in this vehicle. They have forcibly taken us. They have touched the girls without consent, and this cannot be tolerated. I request everyone to reach East Campus as soon as possible. वो लोग जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं. हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है. खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे, और मैं तो वापस भी जाने लगी थी. मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है, और मेरा फोन भी छीन लिए. मुझे इतना जगह पे छुआ है मैं बोल भी नहीं सकती. मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करती हूँ, बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुई है. ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है. इनको भी दिखाना पड़ेगा कि छात्रों की एकता कितनी जरूरी है. अरे इनकलाब जिंदाबाद. దేశంలో 5వ అతిపెద్ద ఆర్థిక నగరంగా విశాఖపట్నం అవతరించబోతుందన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. Our chief minister keeps saying it's no longer about ease of doing business, it's about its speed of doing business. So I was very lucky when I went to Bombay. Chandra sir was very kind to host us in Bombay House, and after that meeting we were able to move on multiple fronts, including of course the hotel, but Tata Power, TCS, Air India. So substantive progress has been made, and you'll see soon major announcements happening for the state of Andhra Pradesh. So it's really exciting times. It's really exciting for Visakhapatnam and North Andhra. In multiple forums I've shared this. Our vision is to create a $1 trillion economy in the greater Vishaka region. It's not about the state, it's about the region. This area has the raw potential. Today, thanks to the last government,
we slipped from 9th largest economic city to the 10th position. So we lost one position. I know Bharat is murmuring, mumbling. We want to make it the 5th largest economic city. We believe that Visakhapatnam has that raw energy, power, entrepreneurial spirit. You've elected great set of MLAs, member of parliament. Now it's on their head that they lead from the front and ensure that we make Visakhapatnam the 5th largest economic city in India. And as an IT minister, I want to make it very clear that Visakhapatnam is going to be our IT destination for Andhra Pradesh. And in the next 5 years, our agenda is very clear. The roadmap is set. We will create 5 lakh IT jobs here in the greater Visakhapatnam region. This will require support from all of you, from the local community. A lot of people asked me questions yesterday. If you're going to bring so many companies, what's going to happen with our infrastructure? Yes, we are going to shake up Visakhapatnam. No second thoughts about it. Infrastructure will be built. Yesterday I got a chance to travel around the city with Bharat, your MP here. We discussed threadbare on the infrastructure that needs to come in, the support that we need to do, the world-class stadiums that need to get built. Yesterday I got an opportunity to actually be part of the amazing Delhi Capitals victory here in Visakhapatnam, and I was jokingly telling to GMR that they should relocate the team to Visakhapatnam because it got a lot of luck. But apart from that, from getting matches here to concerts here, we really want to create a vibrant city here, and we will support all out. I'd like to thank all the officials here from the tourism department, from the police department for their amazing support. I think this is all the beginning, and I believe that under the leadership of Prabhu Uncle, this is a catalyst that will really get Visakhapatnam going. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. హెచ్సియులోని 400 ఎకరాలు అమ్మడం ఆపేయాలని కేఏ పాల్ వార్నింగ్. హెచ్యూసీ తెలంగాణకే తలమానికం, మల్కాజ్గిరి ఎంపీ ఈటెల. కార్యకర్తలే తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతలు, మంత్రి నారా లోకేష్. ఇది ఇవాల్టి బులెటిన్. తిరిగి మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.